Good morning to all. Today we are going to discuss problems in cyclic groups. Cyclic groups lo problems work cheddamma. Idi complete chesthe cyclic groups chapter ayipoyinattu, right? Yes. Question is, problem is, find the total number of generators of a cyclic group having order 20, right? That means whenever one cyclic group order is 20, then find how many total number of generators are there, right? First I am taking that cyclic group is G. Let G comma dot is a cyclic group and in the statement what they given, order of G is what, 20. Order of G is 20. Now for this you can use theorem number 11 as property. If G is a cyclic group of order n, then there exists phi of n number of generators. Phi of n means Euler's function on n, already explained there, how to calculate that phi of n, right? Here n value is 20, just use that formula. Clearly I am writing. This implies G has phi of 20 number of generators. According to what condition, by theorem number 11 ఒకసారి చూసుకోండి మీరు, right? Phi of n అన్నారు, but you have to calculate phi of 20. This implies, phi of 20 is equal to, yes, first do 20 prime factorization. 20 కి prime factorization చేయండి. 2 10 is the 2 5 is the, that means 20 can be written as what, 2 square into 5, that I proceed. So that phi of 20 is what, phi of 2 square into 5, right? This is phi of 2 square into phi of 5. Already I explained there, phi of p power alpha formula whenever p is prime number is what, p power alpha minus 1 into p minus 1. Use that condition here, then this is 2 power 2 minus 1 into base 2 minus 1. And here one strong condition is phi of prime number. If n is any prime number, ఇది strong గుర్తుపెట్టుకోండి. If n is prime, suppose n prime number అయ్యింది అనుకోండి, phi of n should be n minus 1. ఇక no need to apply this condition. n prime number అయ్యిందంటే phi of n should be n minus 1. Like that phi of 5 is what, 5 minus 1. Is it 4 or not? Clearly I am writing, right? This is, yes, 2 power 2 minus 1 is 1. It is 2 into 4. Totally what, 8. Phi of 20 is 8. That means this G has how many generators? Number of generators, 8 generators. Hence G has 8 generators. And actual ga meaning entama, if any cyclic group you can take, if it contains 20 elements, order of G is 20, means if that cyclic group contains 20 elements, out of those 20 elements, 8 elements are what, 8 elements are what, generators. Remaining 12 elements are not generators. That is the meaning of this. Like this, if they give any question, total number of generators, you must go to like this. Ilage calculate cheyali, right? Yes, see one more question here. Inko question kuda choosam. Find number of generators of a cyclic group having order 32 I am taking, right? Let G comma dot is a group and order of G is 32. Then according to theorem number 11, G has how many number of generators? Phi of 32 number of generators. Now let us calculate phi of 32. ఇప్పుడు ఇక phi of 32 calculate చేద్దామమ్మా. Phi of 32 is equal to, again this 32 prime factorization do, 32 కి prime factorization చేద్దామండి. Yes, 32, it is 2 16 the, 2 8s the, 2 4s the, 2 2s the. Is it 2 power 5 or not 32, right? Yes, it is. Phi of 32 is what, 2 power 5. Only one term we got. ఇక నా phi of p power alpha formula యూస్ చేయండి. p power alpha minus 1 into p minus 1. It is 2 power 4 into 2 minus 1 is 1. 2 power 4 means what, 2 power 4 అంటే ఎంత అండి? Is it 16 or not?
Now phi of 32 should be what ma? 16. Therefore G has 16 generators. అంటే ఏదన్నా ఒక సైక్లిక్ గ్రూప్లో 32 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నామంటే దాంట్లో 16 జనరేటర్స్ అయి ఉంటాయి. రిమైనింగ్ 16 ఆర్ వాట్ మా? నాట్ జనరేటర్స్ మా, రైట్? ఎస్, వన్స్ లుక్ దిస్ కండిషన్ మా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? లైక్ దిస్ ఇక్కడిగా ఎంత నెంబర్ ఇవ్వండి, ఇలా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయండి, 5 ఆఫ్ దట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. లైక్ దిస్ యూ కెన్ డూ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మా. నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఫైండ్ చేయమంటే చాలు, యూ మస్ట్ గో త్రూ లైక్ దిస్ మా, రైట్? ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మా. ఫైండ్ all generators of a cyclic group or multiplicative cyclic group అనొచ్చు. It is a square, a cube, a power 4 is equal to e. This is your question now. I think there is difference between previous question and this question now. In the previous question, whenever they given order of that G ma, you can find how many generators exist there, number of generators only. But here they are asking what are those generators. నెంబర్ కాదు ఇక్కడ అడిగింది, జనరేటర్స్నే ఫామ్ చేయమంటున్నారు. ఆ ఇప్పుడు 10 జనరేటర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి దాని క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ దోస్ 10 జనరేటర్స్ అనేది ఇక్కడ చూపించాలి. ఫర్ దట్ దే విల్ గివ్ గ్రూప్ 100% ఇచ్చేస్తారండి. ఫస్ట్ టేక్ యువర్ గివెన్ సైక్లిక్ గ్రూప్ యాజ్ జీమా. ఇచ్చిన సైక్లిక్ గ్రూప్ని జీగా తీసుకోండి. లెట్ G is equal to this a square, a cube, a power 4 is equal to e. E is cyclic group. ఇది ఒక cyclic group అండి, రైట్? వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G హియర్? వన్స్ టెల్ మీ. దీని ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 1 2 3 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆర్డర్ ఆఫ్ G is 4, రైట్? ఇది పక్కన పెట్టేసేయండి అమ్మా. ఒక్కసారి మనం థీరం నెంబర్ 9 చూడండి. If one element order and group order is same ma, then that element becomes what ma? Generator of that cyclic group ma. ఇక్కడ అదే యూస్ చేస్తానండి. Here already the given what ma? A power 4 is equal to e. Means is it order of A is 4 or not? Perfectly. This 4 becomes order of A. Statement లో ఇచ్చేసినాడు వాడే. Is it same as order of G or not? This implies order of A equal to 4, which is what ma? Order of G, because order of G also 4. Basically A is one element of G and its order is same as group order. Therefore is it A is one generator of G or not? Therefore A is a generator of G. అంటే మనం థీరం నెంబర్ 9తో ఒక జనరేటర్ని ఫైండ్ చేయాలి, ఫస్ట్ జనరేటర్. బట్ ఇక్కడ ఆల్ జనరేటర్స్ అన్నారు కాబట్టి రిమైనింగ్ జనరేటర్స్ ఫైండ్ చేయడానికి థీరం నెంబర్ 10ని ప్రాపర్టీగా యూస్ చేయాలి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దట్ మా? వాట్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G హియర్ మా? 4. 4కి లెస్గా ఉంటూ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్గా ఉండే నెంబర్స్ రాయండి. అక్కడ 10 దగ్గర నేను ఇక్కడ రఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను, బట్ హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ క్లియర్లీ. 4 కన్నా లెస్గా ఉండే నెంబర్స్ ఫస్ట్ డిఫైన్ చేయండి. పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ 1 2 3, దీస్ ఆర్ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 4 మా. దీస్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 4 మా. ఇప్పుడు వీటిలో ఏవేవి 4కి రిలేటివ్లీ ప్రైమ్గా ఉన్నాయో చూడండి. 4 అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ G మా, రైట్? GCD of 1, 4 is 1. GCD of 2, 4 is not 1. It is 2. Leave it ma. GCD of 3, 4 is what ma? 1. ఇప్పుడు ఒకసారి థీరం నెంబర్ 10కి వెళ్ళండి. whenever GCD of R comma n is equal to 1, then is it A power R is generator or not ma? అంటే here A power 1 is generator and A cube is generator, because A is already one generator ma. అదే రాస్తున్నానమ్మా. we know that GCD of 1, 4 is equal to 1 and GCD of 3, 4 is also equal to 1. ఇక 4 కన్నా లెస్గా ఉన్నవి రెండేనమ్మా. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం ఈ ఫస్ట్ వచ్చిన దానికి పవర్స్గా తీసుకోవాలి అమ్మ. మల్టిప్లికేటివ్ ఆపరేటర్ అయితే పవర్, అడిటివ్ ఆపరేటర్ అయితే ఏం చేయాలి? మల్టిపుల్గా రాయాలి. దిస్ ఇంటూ దిస్, దిస్ ఇంటూ దిస్ అని. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి పవర్స్గా తీసుకోండి. దిస్ ఇంప్లాయిస్ A power 1 and A cube are total generators of G, since ఇది ఓన్లీ ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ బై థీరం నెంబర్ 10. ఒక్కసారి థీరం నెంబర్ 10 స్టేట్మెంట్ చూసుకోండి, మీకే వస్తుంది. A power R is generator of G whenever GCD of R comma n is 1. here n వాల్యూ ఎంతమ్మా? 4, ఆర్డర్ ఆఫ్ G మా. దట్స్ ఆల్. అంటే ఇందులో A power 1 అంటే ఏ ఒక్క జనరేటర్ అండి, A క్యూబ్. ఈ రెండు జనరేటర్స్ అమ్మా. ఈ రెండు A స్క్వేర్ అండ్ A power 4 ఆర్ నాట్ జనరేటర్స్ అమ్మా. లైక్ దిస్ ఇక ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అన్నా మీరు వర్క్ చేయవచ్చమ్మా. ఇదే మోడల్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను.
I am taking set like this. Find all generators of the cyclic group a square, a cube, a power 4, a power 5, a power 6, a power 7, a power 8 is equal to e. Statement ఇస్తారు ఎక్కడ e అనేది ఈ మోడల్లో, రైట్? ఈ గ్రూప్కి ఆల్ జనరేటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారండి. సేమ్ ప్రొసీజర్ చేయాలి. ప్రొసీజర్లో ఏం లాజిక్లో ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, జస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద జీ ఆల్సో డిఫరెంట్, రైట్? లెట్ g is equal to what ma? A square, a cube, a power 4, a power 5, a power 6, a power 7 and a power 8 equal to e. Be given cyclic group. Right? This implies what is order of G? Once tell me. Total number of elements in G is what? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Yes, keep this result set. In our approach, this is 9 n అనుకోండి మీకోసం థీరం యూస్ చేయడానికి అవసరం లేదు, ఎగ్జామ్లో రాయొద్దు. ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ ఈజ్ 8, మీకోసం n అని రాసిన అర్థం అవ్వడానికి. ఇప్పుడు ఇక ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ ఫైండ్ చేస్తూ వెళ్దామమ్మా. ఇక్కడ దీన్ని తీసుకుంటాను స్టాండర్డ్గా. ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ a power 8 ఈజ్ వాట్ మా e. This implies what is order of a ma? Is it 8 or not? Whenever a power n equal to e, is it n is order of a or not? అందుకే order of a ఎంతమ్మా? పవర్ 8 ma, because a power 8 is e. But order of g is what ma? Also 8 ma. From this you say order of a is equal to order of g. Element order, group order same అయింది. Therefore is it a is a generator of g or not? అంటే ఒక జనరేటర్ యూస్ ఫైండ్ చేయడానికి ఈ ప్రాపర్టీ యూస్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ థీరం నెంబర్ 9 అంటాం, రైట్? ఒక జనరేటర్ వచ్చిందమ్మా. రిమైనింగ్ ఆల్ జనరేటర్స్ ఫైండ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? ఎన్కి లెస్గా ఉండే, ఎన్కి రిలేటివ్లీ ప్రైమ్గా ఉండే నెంబర్స్ తీసుకుందాం. ఎన్కి లెస్గా ఉండే నెంబర్స్ ఏంటి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 నెంబర్స్ అంటే పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. దీస్ ఆర్ లెస్ దెన్ 8 నెంబర్స్ మా. ఎన్ వాల్యూ 8 అంటే ఎన్. ఇప్పుడు వీటిలో ఏవి రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ ఉన్నావో చూద్దాం. we know that GCD of 1, 8 is 8. Sorry, 1. Problem లేదు. GCD of 2, 8, 2 వదిలేసేయండి. What about GCD of 3, 8 ma? It is also 1. GCD of 4, 8 is not 1. GCD of 5, 8 is what ma? 1. GCD of 6, 8 is not 1. GCD of 7, 8 is what ma? 1. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? క్లియర్లీ రాస్తున్నాం. Here 1, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 are relatively prime to 8. N equal to 8. Relatively prime to n, which is 8 ma. By theorem number మీకోసం రాస్తున్నాను. By theorem 10 అంటాను. ఎగ్జామ్లో ఈ రీజన్ రాయొద్దు. దిస్ ఇంప్లైజ్ అని డైరెక్ట్ రాసేయండి. ఏంటి? ఫస్ట్ జనరేటర్ ఉంది కదా, దీనికి పవర్స్ తీసుకోవాలి. a power 1, a cube, a power 5 and a power 7. a power 1, a power 3, a power 5 and a power 7 are total generators of G. Like this we can do number of questions in this process. ఈ ప్రాసెస్లో మీరు ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వర్క్ చేయవచ్చండి, రైట్? ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫైండ్ ఆల్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ the group 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplication modulo 7 ma, right? Find all generators of this group ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplication modulo 8 ma, right? ఇది కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది, బట్ ప్రీవియస్ మోడలే కొంచెం ఎలిమెంట్స్ వెరైటీగా ఉంటుంది. లెట్ G is equal to what here ma? 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplication modulo 7. Operator is 7. Multiplication modulo 7 is the operator, right? From this can you define what is order of G here ma? Order of G ఎంత అమ్మా? 6. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి? 6. ఆర్డర్ ఆఫ్ G is 6. ఇదే మనం n అంటాం మన అప్రోచ్లో. అవసరం లేదు, ఎగ్జామ్లో n అని రాయొద్దు, మీకోసం రాస్తున్నాను, రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయండి. ఎక్కడైతే ఆర్డర్ గ్రూప్ ఆర్డర్కి ఈక్వల్ అయిందో 6 వచ్చిందో అక్కడ స్టాప్ చేయండి. అందులో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ నో నీడ్ టు ఫైండ్, బికాస్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ నెవర్ బి జనరేటర్. మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పినాను, వెన్ ఎవర్ G ఈజ్ ఏ గ్రూప్ విచ్ కంటైన్స్ అట్లీస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ మా, దేర్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ నెవర్ బి జనరేటర్, నో నీడ్ టు చెక్ ఇట్. ఇక్కడ Gలో 6 అంటే మోర్ దెన్ 1 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 1 అనేది ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ జనరేటర్ కాదు. ఇక 2 నుండి చూద్దాము.
ఇక రఫ్ వర్క్లో చేయండి, వచ్చింది అక్కడ మెయిన్ వర్క్లో రాయండి. రఫ్ వర్క్లో చేసిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఆర్డర్ సేమ్ అయిందో గ్రూప్ ఆర్డర్ అదే ఇక్కడ తీసుకుందాం. అమ్మ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? ఎలిమెంట్ని మల్టిప్లై చేస్తే వెళ్ళండి అంటిల్ టు గెట్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ అండ్ కౌంట్ చేయండి హౌ మెనీ టైమ్స్ మీ మల్టిప్లైడ్, దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అంటే జనరల్ మల్టిప్లికేషన్ కాదు, మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 7 ఈస్ దేర్, దట్స్ వై గో ఫర్ 2 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 7 2. 2 into 2 4, 4 divided by 7 remainder is 4, no problem at all. Identity 1 రాలేదు, again multiply ma. Up to here 4 we got na, 4 into 2 is what ma 8, 8 divided by 7 remainder is what ma 1, which is E or not. This is identity kadamma. ఇక్కడ ఆర్డర్ ఎంత అయినట్టు అండి? వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 2 హియర్ మా? 1 2 3 టైమ్స్ ఆపరేట్ చేసినాం కదా 3, ఆర్డర్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ 3, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ మా. ఆర్డర్ ఆఫ్ జీకి ఈక్వల్ కాలేదు కాబట్టి 2 నెవర్ బి జనరేటర్. ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ 6 కదా, ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ 2 ఎంత అయింది? 3 అయింది కాబట్టి 2 అనేది జనరేటర్ కాదు. ఓకే, దీన్ని వదిలేసేయండి. 2 తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 3 చూద్దాం. 3 జనరేటర్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. 3 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 7 3, 3 into 3 is what ma 9, 9 divided by 7 remainder is 2, ఇక్కడ వరకు 2 రిమైండర్ వచ్చింది. మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 7 3, ఇక్కడ వరకు 2 వచ్చింది. 2 into 3 is what ma 6, 6 divided by 7 remainder is what? Again 6 ma, 6 ఏ ఉందాం ఇక్కడ. మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 7 3, 6 into 3 is what ma 18, 18 divided by 7 remainder is what ma 4, రైట్? అంటే ఇప్పటి వరకు 4 వచ్చింది అనుకోండి. మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 7 3, ఐడెంటిటీ వచ్చేంత వరకు 1 వచ్చేంత వరకు చేయాలి. 4 into 3 is what ma 12, 12 divided by 7 remainder is what ma? Is it 5 or not? స్టిల్ మనకు రాలేదమ్మా ఐడెంటిటీ. అగైన్ చేయండి, ఇక్కడ వరకు 5 అయింది. 5 into 3 is what ma 15, 15 divided by 7 remainder is 1 or not? Absolutely, this is identity element. ఇప్పుడు చూడండి హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ ఆపరేటెడ్? 1 2 3 4 5 6, సో దట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 3 is what ma 6, which is same as order of G, so that 3 is one generator. ఒకవేళ 3 కూడా ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ 3 6 కాలేదనుకోండి, అప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. అలా మనం స్టార్ట్ చేయాలమ్మా. బట్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఈ వర్క్ మట్టుకి ఇక్కడ రాయండి. వి నో దట్ 3 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 7 3, 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 1 2 3 4 5 6. ఇట్ ఈస్ హౌ మచ్ యు గాట్? 1, which is identity element. This implies order of 3 is what ma 6, which is same as order of G. Therefore 3 is a generator of G. 3 అనేది G కి ఒక జనరేటర్. బట్ we need all generators ma. For that use theorem number 10 as property. ఏంటి theorem number 10? ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ G ఎంత మా 6, 6కి లెస్గా ఉండే పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్ని డిఫైన్ చేయండి. 1 2 3 4 5, దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 6 మా. అందులో ఏవేవి GCD 1 చూడండి. ఈ 6తో GCD of 1 6 is 1, GCD of 2 3 2, not 1 ma, leave it. GCD of 3 6 3, not 1 ma. GCD of 4 6 also not 1, GCD of 5 6 is 1 ma. ఈ రెండు టర్మ్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నాము, రైట్? వీ నో దట్ రఫ్ వర్క్లో చేయాలి. ఇక్కడ మెయిన్ వర్క్లో రిక్వైర్డ్ స్టెప్స్ రాయాలి. GCD of 1 6, 6 means order of G ma, is equal to 1 and GCD of 5 6 equal to 1. According to theorem number 10 ma, you say this 3 power 1 and 3 power 5 are total generators ma. ఈ వచ్చిన వాటిని ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఫస్ట్ జనరేటర్కి పవర్గా తీసుకోవాలి, దెన్ యూ గెట్ టోటల్ జనరేటర్స్ మా. దిస్ ఇంప్లాయిస్ 3 power this 1 and 3 power this 5 are total generators of G. But what is 3 power 5 here? 3 power 1 అంటే 3 అనండి. 3 power 5 వాల్యూ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ చేసినట్టు గుర్తుంది. 3 power 5 1 2 3 4 5, 3 power 5 చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ చూద్దాం. 3 into 3 9, 9 divided by 7 2 remainder, 2 into 3 6, 6 is the remainder, 6 into 3 18 divided by 7 remainder is 4, 4 into 3, 4 into 3 is what ma 12, 12 divided by 7 remainder is 5 or not? అంటే దీని వాల్యూ 5 అన్నట్టు. అర్థమైంది? ఇంకా క్లియర్ రాస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 7 3, మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 7 3, మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 7 3, మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 7 3, 1 2 3 4 5, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 5. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అంటే 3 power 5 అంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మా 5, అంటే ఇందులో ఎలిమెంట్ 3 power 5 అంటే 5
ఇప్పుడు జనరేటర్స్ ఏంటి ఈ రెండు, హెన్స్ క్లియర్ రాస్తున్నాను. 3 power 1 means 3 and 3 power 5 means what ma? 5 are total generators of G. అంటే ఈ గ్రూప్లో ఈ 3 ఒకటి 5 ఒకటి రెండే జనరేటర్స్, మిగతావన్నీ కూడా జనరేటర్స్ కావు అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ మోడల్ మా, రైట్? ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మా. ఫైండ్ ఆల్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ 0, 1, 2, 3 addition modulo 4. For this group you must find all generators. Here additive operator is there, addition modulo 4 is there. Same process like previous question, but there addition లో థీరం నెంబర్ 10 ప్రాపర్టీ యూస్ చేయాలి. మల్టిప్లికేషన్లో యూస్ చేసినాం అక్కడ, ఇక్కడ అడిషన్లో యూస్ చేయాలి. అది నేను నోట్గా రాయించినాను. ఆఫ్టర్ థీరం నెంబర్ 10 మా లెట్ given group is what ma? G. 0, 1, 2, 3 addition modulo 4, right? What is order of G here ma? ఇక్కడ group order ఎంత అండి? 4. 1, 2, 3, 4 elements are there. This is n in our approach ma, right? ఇక let us find one generator ma. For that you can proceed identity element never be generator. Here what is identity element? 0, because addition kada, addition modulo 4 అంటే అడిషన్లో 0 ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్, 0 నెవర్ బి జనరేటర్. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 0 వదిలేసేయండి. 1 సపోజ్ మన గ్రూప్లో ఉంది అనుకోండి, యూనిటీ, దాన్ని మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అంటాం. 1 మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ గ్రూప్లో ఉంది అనుకోండి, 100% దట్ షుడ్ బి 1 జనరేటర్ మా. ప్రతి క్వశ్చన్లో కూడా, ఇందులోనే కాదు, ఆ దాని నుండే మన వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. 0 లేదు, 1 ఉంది అంటే యూ కెన్ ప్రొసీడ్ లైక్ దిస్ మా. వీ నో దట్ క్లియర్ కండిషన్ ఐఎమ్ రైటింగ్. అది ఎలా అవుతుందో చూపిస్తాను, బట్ 1 ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే ఇక ఇది ట్రూ అవుతుందమ్మా. 1 addition modulo 4, 1 addition modulo 4, 1 addition modulo 4, 1 is how much ones? 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 divided by 4 remainder is what ma? 0, which is identity element. ఇక్కడ అడిషన్లో ఐడెంటిటీ 0నే కదా, 0 రావాలి యాడ్ చేస్తూ ఉంటే. దెన్ వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 మా? ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 4, which is same as order of G. అమ్మ 1 ఉంది అంటే 100% 1 ఆర్డర్ గ్రూప్ ఆర్డర్ సేమ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా? దేర్ ఫోర్ 1 ఈజ్ ఏ జనరేటర్ ఆఫ్ G. లైక్ దిస్ వీ ఫైండ్ 1 జనరేటర్ మా. ఇలా ఒక జనరేటర్ ఫైండ్ చేస్తున్నామండి. టు ఫైండ్ రిమైనింగ్ జనరేటర్స్ మా, రిమైనింగ్ ఆల్ జనరేటర్ ఫైండ్ చేయడానికి యూస్ చేసే కండిషన్ ఏంటి? థీరం నెంబర్ 10. ఫర్ దట్ వన్స్ గో టు యువర్ GCD మా, ఐ మీన్ వన్స్ గో టు యువర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G మా. 4కి లెస్గా ఉండే నెంబర్స్ అన్ని తీసుకోండి, 1, 2, 3. ఇన్ దిస్ విచ్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ మా? 1 is relatively prime to 4 and 3 is relatively prime to 4. GCD of 2, 4 is not equal to 1. That's why those are not relatively prime. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలి? ఇక దీనికి ఆపరేట్ చేయాలి. ఇక్కడ అదే రాస్తున్నాం. we know that first a word రాద్దాం. GCD of 1, that order 4 is 1 and GCD of 3, 4 is 1 ma. By theorem number 10, after theorem number 10 note ma, we say that this 1 multiplication modulo 4 into this 1 and this 3 multiplication modulo 4 into this 1 are total generators of G. These are total generators of G. Understood or not? అమ్మ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో తీసుకోలేవు, యాక్చువల్గా n ఇంటూ ఏ, n ఇంటూ r ఇంటూ ఏ జనరేటర్ అన్నాం అక్కడ. If A is a if G is a cyclic group generated by under addition ma, according to theorem number 10, what do you say ma? R into A is generator of G if and only if GCD of R comma n is equal to 1 అన్నాం. ఇక్కడ GCD 1 అయింది కాబట్టి ఇది తీసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ R. R ఇంటూ అంటాం. ఇంటూ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? మాడ్యులో నెంబర్ యూస్ చేయాలి, జనరల్ ఇంటూ కాదు. అందుకే జనరల్ ఇంటూ అని కూడా మాడ్యుల్ నెంబర్ కూడా యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది అని ఇక్కడ ఇంటూ ఎట్లా తీసుకున్నామని కాదు, మన ప్రాపర్టీలో ఇంటూ ఉంటుంది. ఆ ఇంటూ ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా? మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది, కరస్పాండింగ్ మాడ్యులో. దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ద 2 జనరేటర్స్. బట్ 1 into 1 divided by 4 remainder is what ma? 1. 3 into 1 divided by 4 remainder is what ma? 3 are total generators of G. అంటే ఒకవేళ అడిటివ్ ఆపరేటర్ ఇస్తే యూ మస్ట్ గో త్రూ లైక్ దిస్ మా. అడిషన్లో ఇలా ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి ఉంటుందమ్మా, రైట్? ఎస్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమెటిక్ ఏరియా మా, లెట్ అస్ సీ ఏ స్మాల్ కండిషన్ మా, వన్ ప్రాపర్టీ మా, ఫార్ములా అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్లీ. లెట్ అస్ టేక్ Zm కామా అడిషన్ మాడ్యులో M సెట్ మా.
Zm comma addition modulo m is always a group ma, right? In this group let us take a is one element ma. ఈ Zm లో a అనేది ఒక ఎలిమెంట్ అమ్మా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఐ వాంట్ టు డిఫైన్ ఏ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ ఇన్ Zm. అంటే ఒక సెట్ డిఫైన్ చేస్తాను, ఇట్ షుడ్ బి సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ దిస్ Zm సెట్ మా. దట్ మీనింగ్ ఈజ్ వాట్ మా, ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ ఇన్ Zm ఈజ్ వాట్ మా, m by GCD ఆఫ్ a కామా m. m by GCD ఆఫ్ a కామా m. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ది టోటల్ నెంబర్, ఇది నెంబర్ అమ్మా, ఆర్డర్ అంటున్నాను. ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ ఇన్ Zm ఈజ్ వాట్ మా, m by GCD ఆఫ్ a కామా m. m by ఫస్ట్ GCD ఆఫ్ a కామా m క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, దాన్ని m తో డివైడ్ చేసేయండి, mని దాంతో డివైడ్ చేయండి, వచ్చే నెంబర్ ఏంటమ్మా, దట్ గివ్స్ వాట్ మా, ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ ఇన్ Zm, రైట్? దట్ ఈజ్ యువర్ కండిషన్. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ డిఫైన్ చేయాలంటే లెట్ us గో టు ఆల్ ది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ GCD ఆఫ్ a కామా m ఇన్ Zm. GCD ఆఫ్ a కామా m సపోజ్ 4 వచ్చింది అనుకోండి, Z7 సెట్ ఉంది అనుకోండి, దీంట్లో Z7 సెట్ అంటే ఏంటి, 0 1 2 3 4 5 6 అడిషన్ మాడ్యులో 7, దిస్ ఈజ్ Z7 సెట్ మా, రైట్? ఇందులో నేనేమంటాను, a ఈక్వల్ టు 4 తీసుకుంటున్నాము. నౌ డిఫైన్ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్. ఫస్ట్ ఏంటి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ ఇన్ Zm అన్నాను. అప్పుడు ఏం చేయాలి, GCD ఆఫ్ a కామా m. m అంటే ఏంటమ్మా, మాడ్యులో నెంబర్. 7కి 4కి GCD ఫైండ్ చేయండి, 1 వస్తుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్ ఏమవుతుంది, m అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ 7 బై GCD ఆఫ్ a కామా m అంటే ఏంటి 7 బై 1, GCD ఆఫ్ 7 కామా 4 1 కదా, 7 బై 1 అంటే 7 అంటే ఏంటి, ఆ సబ్ గ్రూప్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్లో జనరేటెడ్ బై ఏ 4 7, రైట్? వాట్ ఆర్ దోస్ అన్నారు అనుకోండి, రైట్ డౌన్ దిస్ GCD, ఏదైతే GCD ఉందో ఆ GCD ఆల్ మల్టిపుల్స్ ఇన్ దట్ సెట్లో. ఈ సెట్లో ఈ 1 మల్టిపుల్స్ అంటే ఆల్ కూడా 0 మల్టిపుల్ ఆఫ్ 1 1 మల్టిపుల్ ఆఫ్ 1. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ప్రాబ్లం చెప్తాను, ఇక్కడ రఫ్గా చూస్తున్నాను. 2 మల్టిపుల్ అంటే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి వాట్ ఇన్ దట్ సెట్లో. అంటే ఒకవేళ ఆ సబ్ గ్రూప్ డిఫైన్ చేయమంటే ఏంటి, GCD నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మల్టిపుల్స్ అన్నీ ఈ సెట్లోని వ్రాయండి, Zm సెట్లోని. దట్ గివ్స్ వాట్ మో, దట్ కరస్పాండింగ్ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ ఇన్ Zm, రైట్? ఇది కండిషన్, ఇది ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక మన ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్కి వద్దామమ్మా. ఒక ప్రాబ్లం వర్క్ చేస్తే మీకు క్లారిటీగా అబోవ్ ప్రాపర్టీ అర్థమవుతుంది. ప్రాపర్టీ ఎవరు అడగరు, ప్రాబ్లమేటిక్ పార్టీ మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తుందమ్మా. ఎస్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్. ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ generated by 15 in Z42 and also define cyclic subgroup and also define that corresponding cyclic subgroup. దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఇది మన క్వశ్చన్. ఫస్ట్ మన ఫార్ములాతో కంపేర్ చేసుకోండి. Zmకి బదులు m వాల్యూ ఎంతమ్మా, Zmకి బదులు Z42 ఇచ్చినారు, m వాల్యూ ఈజ్ 42 ఇన్ దట్ ఫార్ములా. ఎలిమెంట్ ఎంత ఇచ్చిందన్నట్టు 15, ఏ వాల్యూ ఈజ్ 15 మా. క్లియర్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 అండ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 42, వేర్ Z42 సెట్ ఏంటమ్మా 0 1 2 3 4 అప్ టు 41 వరకు ఉంటుంది. ఆపరేటర్ ఈజ్ అడిషన్ మాడ్యులో 42 అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ Z42 సెట్. అన్నీ నేను రాయట్లేదు, 1 2 3 so on అప్ టు 41 వరకు ఉంటుంది 0 నుండి, రైట్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఏకి ఎంకి GCD క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. లెట్ us గో ఫర్ GCD ఆఫ్ ఏ కామా ఎం విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ GCD ఆఫ్ 15 కామా 42. బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ అంటే GCDనమ్మా, రైట్? 15 42కి GCD క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా, రైట్? 42 అండ్ 15కి GCD క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఎంత వస్తుందో చూద్దామమ్మా, రైట్? ఇట్ షుడ్ బి
42 మీకు జీసీడీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం తెలుసు కదా. 42ని 15తో డివైడ్ చేసేయండి. 15 2s the 30, 12 రిమైండర్ వీ గాట్, రైట్. 0 రిమైండర్ వచ్చేంత వరకు చేయాలి. మళ్ళీ ఈ డివైడర్ని దీంతో డివైడ్ చేయండి రిమైండర్తో. 12 1s the 12, 3 వచ్చింది. 0 రిమైండర్ ఇంకా రాలేదు ఇక్కడ. మళ్ళీ ఈ డివైడర్ని 3తో డివైడ్ చేయండి. 12 3 4s the 12, 0. ఎక్కడైతే 0 రిమైండర్ వస్తుందో దాని కరస్పాండింగ్ డివైడర్ బికమ్స్ వాట్ మా జీసీడీ. అది జీసీడీ క్యాలిక్యులేషన్. జీసీడీ ఆఫ్ 15, 42 ఈజ్ వాట్ మా 3. జీసీడీ ఆఫ్ A, M ఈజ్ 3 వీ గాట్ మా. ఇప్పుడు ఇక మన ఫార్ములా యూజ్ చేద్దామా. దేర్ ఫోర్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ of a cyclic subgroup generated by 15 in Z42 is ఏంటమ్మా m by GCD of A, M. This is the formula. GCD అని రాసిన ప్రాబ్లం ఉంది, ఓపెన్ బ్రాకెట్లో రాసిన ప్రాబ్లం లేదు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m అంటే ఎంతమ్మా 42 by GCD of A, M is what మా 3. 42 by 3, 42ని 3తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుందమ్మా. ఈజ్ ఇట్ 14 ఆర్ నాట్ మా. అబ్జల్యూట్లీ. అంటే ఈ 15తో జనరేట్ చేస్తూ ఒక సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ Z42 ఫామ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి. 14 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయమ్మా. దట్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. ఒకటి కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా, రైట్. నెక్స్ట్ ఏమన్నారు, డిఫైన్ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ అన్నారు. సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ అంటే ఏమి లేదమ్మా, మనకు జీసీడీ నెంబర్ అయితే ఏదైతే ఉంది 3 ఉంది కదా, ఈ 3 మల్టిపుల్స్ అన్నీ Z42లోని రాయండి. ఇక్కడ క్లియర్ రాస్తున్నాను. రిక్వైర్డ్ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ ఈజ్ లేదంటే ఇలా కూడా రాయచ్చు. సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై 3 ఇన్ Z40, జనరేటెడ్ బై 15 ఇన్ Z42 ఈజ్ అనేసి రాయండి. ఏమన్నా నేను జీసీడీ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మల్టిపుల్స్ రాయాలి. 0 ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. మల్టిపుల్స్ అంటే ఏం లేదు, అందులో 3 టేబుల్తో రాసేసాను ఇంక్లూడింగ్ 0. 3 2s the 6, 3 3s the 9, 12, రైట్. 41 వరకు రాయాలి. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 27, నెక్స్ట్ ఏంటి 30, నెక్స్ట్ వాట్ మా 33, నెక్స్ట్ 36, నెక్స్ట్ 39. ఆఫ్టర్ దిస్ యూ గెట్ 39 plus 3 41 కదా. 41 ఈజ్ 39 plus 3 ఈజ్ వాట్ మా 39 plus 3 42 కాబట్టి లేదు మన సెట్లో 41 వరకు కాబట్టి ఇక్కడ వరకు బ్రేక్ చేయాలి. ఒకసారి కౌంట్ చేసి చూసుకోండి ఎంత. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ఇక్కడ 14 నెంబర్ రావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 అంటే ఏం లేదు, 3 టేబుల్ రాయాలి ఇందులో ఇంక్లూడింగ్ 0. ఎక్కడి వరకు అప్ టు 41 లోపలే. అదే రాస్తున్నానమ్మా. దిస్ బి యువర్ రిక్వైర్డ్ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్. దట్స్ ఆల్. ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే ఇది రాయండి. ఓన్లీ నెంబర్ అడిగితే ఇక్కడికే బ్రేక్ చేసేసుకోండి, రైట్. ఆ నెంబర్ కూడా మీరు కౌంట్ చేసి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ రిక్వైర్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మా, ఫైండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ generated by 15 in Z30. Z30లో సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై 15. ఆర్డర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్సే క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఆ సెట్ ఏంటో అడగలేదు మనకి, రైట్. ఫస్ట్ నోటేషన్స్ తీసుకోండి. లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 అండ్ ఎం వాల్యూ ZMతో కంపేర్ చేస్తే ఎం వాల్యూ షుడ్ బి వాట్ 30, రైట్. ఎస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి, జీసీడీ ఆఫ్ A, M ఫైండ్ చేయండి. జీసీడీ ఆఫ్ A, M మీన్స్ జీసీడీ ఆఫ్ 15, 30. 30 15కి జీసీడీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 15 2s the 30 కాబట్టి 15 జీసీడీ అవుతుంది, ప్రాబ్లం లేదు, రైట్. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం M బై జీసీడీ ఆఫ్ A, M ఫైండ్ చేయండి. దిస్ ఇంప్లాయిస్ M బై జీసీడీ ఆఫ్ A, M ఈజ్ వాట్ మా. M అంటే ఎంత 30 by 15. How much you got ma? 2, right. 30 by 15 you got 2 ma. Therefore ఇప్పుడు ఇక మన క్వశ్చన్ ఆర్డర్ వచ్చిందమ్మా. వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ మా? ది ఆర్డర్ ఆఫ్ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్
cyclic subgroup generated by 15 in Z30 is ఎంత అండి 2. అంటే దాంట్లో ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్ ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ దట్ సబ్ గ్రూప్ సెట్ అని అడిగినారు అనుకో క్వశ్చన్లో. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏదైతే జీసీడీ ఉందో ఈ Z30 సెట్లో మల్టిపుల్స్ రాయాలి. Z30 అంటే ఏంటమ్మో, అక్కడికి క్వశ్చన్ అయిపోయింది. ఎబో క్వశ్చన్ ఒకవేళ డిఫైన్ దట్ సైక్లిక్ గ్రూప్ అంటే ఇది రాయండి. ఇప్పుడు Z30 సెట్ ఈజ్ వాట్ నో 0 1 2 3 అప్ టు 29. అడిషన్ మాడ్యూలో 30 29 వరకు ఉంటుంది, లెస్ దెన్ 30 అన్నట్టు, రైట్. ఇప్పుడు దీంట్లో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ జీసీడీ 15 మల్టిపుల్స్ రాయండి. దేర్ ఫోర్ రిక్వైర్డ్ సెట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ cyclic subgroup is yes set 0 రాయాలి. ఇంకా దీంట్లో 15 మల్టిపుల్స్ అంటే 15 ఒకటి ఉంటుంది, తర్వాత 30 ఇందులో ఉండదు. దట్స్ ఆల్. ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 2ఏ కదా, అందుకే ఆర్డర్ 2ఏ కదమ్మా. దిస్ కంప్లీట్స్ యువర్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ డిఫైన్ దట్ సెట్ అంటే ఇది చేయండి, లేదంటే ఇక్కడికి బ్రేక్ చేసేయండి. 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్, పర్ఫెక్ట్లీ ప్రొసీడ్. దట్ కంప్లీట్స్ యువర్ టోటల్ క్వశ్చన్, రైట్. ఇలా ఇక మీరు ఈ మోడల్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు వర్క్ చేయవచ్చండి, రైట్. ఎస్, సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ న్యూ మోడల్. let G be a cyclic group, let G be a cyclic group and A is an element of G and A be an element of G let order of G equal to 24. Question lo ichinaru. Let order of G is equal to 24 and A power 8 is not equal to E, comma A power 12 is also not equal to E. Then show that the cyclic group generated by A is G. The cyclic group generated by A is G. I mean you have to show A is generator of G or G is a cyclic group generated by A. That we have to proceed. అది మనం చేయాల్సిన వర్క్ అండి, రైట్. ఫస్ట్ ఆల్ గివెన్ కండిషన్స్ రాసిన తర్వాత వర్క్ చూద్దాం. ఏమన్నారు యాక్చువల్గా, G ఈజ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ అండ్ A ఈజ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ G. గివెన్ దట్ G is a cyclic group and A belongs to G. They are not giving generator here, simply A belongs to G annaramma. And what they given ma? Order of G they given as 24, right. And A power 8 they given as not equal to A power 8 is never be identity element, as well as A power 12 is also never be identity element ma. Then mana prove చేయాల్సింది ఏంటో రాసిన తర్వాత వర్క్స్ చేద్దామమ్మా. Now we have to show that cyclic group generated by A is G or G is a cyclic group generated by A. That we have to show. ఇది చూపించడానికి ఫస్ట్ దిస్ సెట్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ అని చూపిస్తాను. ఫర్ దట్ ఇన్ దిస్ టేక్ వన్ జనరల్ ఎలిమెంట్. Let us take X belongs to cyclic group generated by A, right. But whenever X belongs to cyclic group generated by A, X can be written as A power R where R belongs to Z or not. X can be written as A power some integer, R అనే కాదు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. A power P where P belongs to Z, anything you can take, right. ఇది పక్కన పెట్టేసండి. X is equal to A power R, keep aside. Here they given A belongings to G, A G లో ఎలిమెంట్ అన్నారండి. సో దట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఆపరేట్ 2 times ఆర్ నాట్? అబ్సల్యూట్లీ, ఎన్నిసార్లు ఆపరేట్ చేయవచ్చు. ఏ జీలో ఉంది కాబట్టి 2 times తీసుకున్నాను. బట్ అకార్డింగ్ టు క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఇన్ జీమా, ఈజ్ ఇట్ ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ బిలాంగ్స్ టు జీ ఆర్ నాట్? అర్థమైందా లేదా? సిన్స్ బై క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఆర్ జీ కామా డాట్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ హియర్? ఏమీ లేదు. ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ, ఏ బిలాంగ్స్ టు, దట్ ఇంప్లై ఏ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్క్వేర్ బిలాంగ్స్ టు జీమా. ఇన్ ద సిమిలర్ వే A belongs to G, comma A square belongs to G. According to closure property in G, A into A square is what now? A cube belongs to G, etc. From this you say, is it A power R belongs to G for R belongs to Z or not now? Absolutely.
అమ్మ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి ఏ స్క్వేర్, ఏ క్యూబ్, ఏ పవర్ 4, ఏ పవర్ 5 అండ్ సో ఆన్, ఏ పవర్ సమ్ ఇంటీజర్ బిలాంగ్స్ టు జీ. ఏకి ఏది ఇంటీజర్ పవర్ తీసుకున్నా అది జీలో ఉంటుంది డ్యూ టు దిస్ కాస్ మా, అదే రాస్తున్నాను. బట్ ఏ పవర్ ఆర్ ఈజ్ వాట్ మా, ఎక్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ. ఇనిషియలీ వీ టేకన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ సెట్ మా, వీ ప్రూవ్ దట్ సేమ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు దిస్. From this what do you say ma, cyclic group generated by A is subset or equal to G, let it be number 1. అంటే దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ జీలో ఉన్నవి, అది మనం ప్రూవ్ చేసినామండి, రైట్. అప్ టు హియర్ వీ నాట్ యూజ్ యువర్ గివెన్ కండిషన్స్ మా. మనకు కండిషన్ ఏంటమ్మా, ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ వాట్ దే గివెన్ మా, హియర్ మా ఆల్రెడీ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ ఈజ్ 24 అంటే వన్ ఫైనైట్ నెంబర్ మా. ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ మీన్స్ here order of A is finite or not ma, absolutely. Group order finite అయినప్పుడు, group order finite అయినప్పుడు each element order కూడా finite అవుతుంది. For our convenience we are taking order of A is equal to n ma, but somewhere we proceed one theorem ma. Whenever G comma dot is a group, theorem number 1 in this chapter ma, order of A must divides order of G. అంటే ఏంటి, ఈ n 100% ఆర్డర్ ఆఫ్ జీని డివైడ్ చేయాలి, ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ 24. n ఆర్డర్ ఆఫ్ జీని డివైడ్ చేయాలంటే n వాల్యూ మేబీ వాట్ మా, ఎనీ మల్టిపుల్ ఆఫ్ జీగా ఉండాలి. ఇక్కడ క్లియర్ రాస్తున్నాం, దిస్ ఇంప్లాయిస్ n ఈజ్ ఏ డివైజర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ విచ్ ఈస్ 24 మా, రైట్. సిన్స్ బై థీరమ్ 1, ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్, సిన్స్ బై థీరమ్ 1 ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ డివైడ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ, దట్ కండిషన్ వి యూజ్ ఇట్. ఓకేనా. అంటే ఇప్పుడు n వాల్యూ ఏదై ఉండాలి, దిస్ ఇంప్లాయిస్ n డివైడ్స్ 24 అంటే n మే బీ 1, ఆల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 24 రైట్ అవుట్. n మే బీ 1, n మే బీ 2, n మే బీ 3, n మే బీ 4. 5 డివిజిబుల్ కాదు, 5 డివైడ్ చేయదు కదా 24ని. నెక్స్ట్ 6 4s ద 24, 7 కాదు, 8 3s ద రైట్, 9 కాదు, 10 కాదు, 11 కాదు, 12 2s ద 24 రైట్. నెక్స్ట్ 24. All these are possibilities for n. ఇక్కడ n is divisor of order of g కదా, because order of a divides order of g, where n is order of a కాబట్టి n must divide this. డివైడ్ కావాలంటే ఈ అన్ని నెంబర్లో ఏదో ఒకటి n అయి ఉండాలి, రైట్. కీప్ దిస్ రిజల్ట్ ఏ సైడ్, ఇది పక్కన పెట్టేద్దామమ్మా, రైట్. ఒక పార్ట్ కంప్లీట్ అయిందమ్మా, రైట్. ఇక నెక్స్ట్ పార్ట్ వన్స్ కాన్సన్ట్రేట్ మా. ఇప్పటి వరకు నేను ఇచ్చిన కండిషన్ ఏది యూజ్ చేయలేదమ్మా, ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ యూజ్ చేద్దామమ్మా. Given that a power 8 is not equal to e ma, a power 8 not equal to e అయిందంటే n never be divisor of 8 ma. ఈ పవర్ ఉంది కదా, ఈ పవర్ డివైజర్ అయి ఉండదు. డివైజర్ అయితే ఏ పవర్ 8 ఈక్వల్ టు ఈ రావాలి, రాలేదంటే ఏంటమ్మా, డివైజర్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ ఇక బ్లైండ్ కండిషన్ మా, ఇక్కడ రాయండి n నెవర్ బి 1 2 4 and 8. అర్థమైందా లేదమ్మా. n కెనాట్ బి, నెవర్ బి అనే బదులు కెనాట్ బి అని రాస్తాను, మీకు క్లియర్గా ఉంది. n కెనాట్ బి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ దిస్ 8 రైట్ అవును. పవర్ ఏంటి, 1 2 4 8 అంటే n వాల్యూ 1 కాదు, 4 కాదు, 2 కాదు, 8 కాదు. ఇక్కడ వచ్చిన వాటిలో 1 కాదు, 4 కాదు, 2 కాదు, 8 కాదు. అంటే ఇంకా పాసిబిలిటీ ఏముంది, n 3 అవ్వచ్చు, 6 అవ్వచ్చు, 12 అవ్వచ్చు, 24 అవ్వచ్చు. ఫర్ దట్ టు డిసైడ్ లెట్ us take నెక్స్ట్ గివెన్ కండిషన్ మా. ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ a power 12 is not equal to e. Whenever a power 12 is not equal to e ma, again these 12 divisors never be values of n ma, means this implies n cannot be 12 divisors ఏంటి, 1 2 3 4 6 and 12. కరెక్టేనా కాదండి, 12 మల్టిపుల్స్ రైట్ డౌన్, 1 2 3 4 6 and 12 రైట్. ఇప్పుడు దీంతో కంపేర్ చేయండి, 1 ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, నో నీడ్. 2 ఆల్రెడీ పోయింది, 3 ఆల్సో నాట్ n వాల్యూ కాదు ఇక్కడ, రైట్. నెక్స్ట్ 4 పోయింది ఆల్రెడీ, 6 ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్, ఇక్కడ కాదు, కావద్దు కాబట్టి కెనాట్ బి అన్నాం కదా. నెక్స్ట్ 12 కూడా కాదు. అంటే ఇప్పుడు మిగిలిన n వాల్యూ ఏంటి, అకార్డింగ్ టు దిస్ సిచ్యువేషన్ 24. Therefore the value of n is what ma, 24. But what is 24 here, order of g, and what is n here ma, order of a ma. This implies clearly I am writing ma, n is order of a is equal to order of g ma, because 24 is order of g and n is order of a, those two notations we use ma.
ఇప్పుడు చూడండి, now cyclic group generated by A is subset or equal to G, and this order of A is always equal to order of G, right? From that, what do you say, is it G is a cyclic group generated by A or not? This implies G is a cyclic group generated by A. అర్థమైందా లేదమ్మా? అమ్మ ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ గ్రూప్ ఆర్డర్స్ ఏమైందంటే దట్ గ్రూప్ షుడ్ బి వాట్ మా సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ ఆర్ నాట్. అబ్సల్యూట్లీ. ఇది ఎందుకు ప్రూవ్ చేసినామంటే సబ్సెట్గా ఉంది అని చూపించడానికి ఈ రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేసినాము. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ కండిషన్. అదే కదా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. జీ ఈ సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ. దట్ కంప్లీట్స్ యువర్ వర్క్, రైట్? దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ న్యూ ప్రాబ్లమ్.